के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। सारा दिन धंधा दौड़ी करते हो, फिर काय के लिए? हाँ, करते हो ना। तो जैसे वो भी सब कुछ करने का होता ही है, तो ये भी पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ में अच्छी तरह से अपना अटेंशन देते और अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी बाप मिला है। इतना समय भक्ति मार्ग में तो मनुष्यों के द्वारा भक्ति करते कराते चलता आया। अभी स्वयं परम पिता परमात्मा आकर कर करके अभी ये सिखा रहा है। वो हम उनका सीखा हुआ अभी करते हैं, तो उनके सिखाए हुए में से तो हमारा गफलत नहीं होनी चाहिए ना। उसके सिखाए हुए में गफलत का तो नुकसान है, क्योंकि डायरेक्ट शिक्षा दे रहे हैं ना। तो अभी हम उसके डायरेक्ट सन्मुख वो हमारे हुए हैं, हम उसके अभी सन्मुख होकर करके बाप से अपना बाप का, टीचर का, सतगुरु का ले रहे हैं। तो कोई मनुष्य की तो नहीं ना, मनुष्य के साथ हमारी कोई गफलत चल भी जाए, लेकिन ये है अभी डायरेक्ट स्वयं परम पिता परमात्मा, तो उसके साथ तो हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए, और उसी अटेंशन से हम उससे अपना सौभाग्य पा सकेंगे। और चांस भी अभी है, देखते हैं कि बाप कहता है मैं आता भी हूँ तो वृद्ध तन में आता हूँ। देखो संस्कार कितने बहुत जन्मों के पुराने हैं, कड़े हैं, तो उसी सभी बातों के ऊपर भी अपना पूरा अटेंशन होना चाहिए। ये भी तो बहुत बारी समझाया हुआ है कि कोई भी कर्म करते हो, संभलना कर्म को है। भले कोई संकल्प विकल्प माया के तूफान आएंगे, परंतु उनकी इतनी परवाह नहीं है जितनी कर्म की है। कोई कर्म अगर उल्टा हो गया, रॉन्ग एक्शन हुआ, तो एक्शन का बनता है, बुरे का चाहे अच्छे का। लेकिन मन से कोई संकल्प हुआ या कोई स्वप्न उल्टा आया या कोई भी ऐसी बातें, तो वो तो मन की हो गई नहीं, तो उनका इतना नहीं है। हाँ, वो भी छूटेगी तभी जब जितना जितना तुम्हारे एक्शंस राइचियस होते जाएंगे, तो फिर जो ये संकल्प आदि उल्टे सब है, फिर वो भी राइचियस होते जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान की पराकाष्ठा और योग की पराकाष्ठा जितनी बढ़ती जाएंगी ना, तो उनका प्रभाव वो माइंड के ऊपर फिर वो भी स्थिरम होती जाएंगी। और फिर सारा दिन इसी विचारों में भी रहने से ज्ञान के किसको समझाना करना, जितना इसमें बिजी रहेंगे, नेचुरल है। सारा दिन जो मनुष्य काम करते हैं, बुद्धि उधर जरूर जाएगी। तो कैसा भी कर, देखो धंधा करते हो, ये बनाना है वो, जिसका जिसका बिजनेस है, तो नेचुरल है बुद्धि उसमें भी चली जाएंगी ना। बैठे होंगे तो उधर बुद्धि भागती रहेगी, क्योंकि जो सारा दिन जो बहुत समय जो काम करने का होता है, तो उसमें बुद्धि चली जाएंगी। तो इसीलिए जितना बाप कहते हैं, बहुत समय का मतलब भी ये नहीं है। अगर समझो आपको धंधा 8 घंटे करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है, परंतु अगर बुद्धि की लगन उसी तरफ है, तो फिर लगन की ओर बुद्धि मन भागेगा। भले 8 घंटे उसमें देते हो, तो उसका मतलब नहीं टाइम उसमें देते हो इतना इसीलिए, परंतु हाँ, जितना तुम्हारा लगन उसी तरफ, वो तो करना ही है, निमित्त होकर करके करना है, परंतु जिस तरफ लगन होगी बुद्धि उधर खींची जाएगी। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे जितना जितना अपना इस बात का महत्व अपने में रखेंगे और अपना पुरुषार्थ उसी तरह करेंगे, तो उस पुरुषार्थ की ऐसी प्राल अवधि भी बनाएंगे और अपने कर्मों की संभाल रखते रहो। कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा कर्म उल्टा न हो जिसके भागी फिर उसकी चोट भारी लगती है, क्योंकि ज्ञान में आकर के समझ कर करके कोई उल्टा करता है ना, तो उसकी फिर बहुत दोष के भागी भी बनते हैं, और फिर उसकी सूक्ष्म अपने आप में सजा फिर कई प्रकार की, वो ऐसे भी नहीं है जो हम अभी करते हैं उसकी भोगरा अभी भी पाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है कि अभी जो करेंगे पीछे ही पाएंगे, नहीं, बहुत कुछ हम अभी भी पाते हैं, बहुत कुछ रह जाता है तो पीछे भी पाते हैं। तो
जो करते हैं वो पाते भी है नहीं, तो यहाँ की यहाँ भी सजा हो सकती है। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। Avyakti Parivar. Une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Welcome. Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 9, Didi Manmohini, Bap Saman, Smirti Svarup, la vérité absolue et la conscience de l'âme. Mon Smirti est la vérité absolue et mon Svarup est la conscience d'âme. Maintenant, voici Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Every word of Murli Tous les mots du Murli Simriti, s'appellent Simurti because Baba is parce reminding us que Baba nous rappelle what we were, whom we ce que nous étions, à qui nous appartenons, played in golden age, silver le age, rôle que bronze age, nous avons joué dans les différents âges d'or, and d'argent, now confluence de is cuivre et de beginning. fer. Et Cycle maintenant, has to begin again. l'âge de confluence, c'est parce que le So cycle Baba doit is reprendre de reminding us, nouveau. Et Baba nous Simriti, rappelle Simriti, commencement, Simurti. we say reminding Ça veut dire se rappeler every word of Murli. tous les mots du Murli. So you must have experienced that Donc, vous avez dû expérimenter cela when there is lot of pull quand il y a beaucoup to d'attirance, listen to Murli, quand on est that attiré à écouter is le like Murli, a gopi or c'est gop notre niveau d'être un inside. gopi très profondément en soi. You have feelings that you want to On a read Murli or listen envie to de Murli. lire le Murli ou d'écouter le Murli. I think that if now you will listen Murli or read En ce Murli moment, with si awareness, on écoute le Murli ou on lit le Murli it's avec Murli, cette the conscience Simriti. que c'est du Murli qu'on a la When you are Simurti, listening, et quand on you will l'écoute, practice, on you will pratique become Sarup. et je deviendrai Svarup, je deviendrai l'incarnation So because des paroles du Murli. all daddies, of course, C'est parce que, Didi bien sûr, Manmohini, toutes les dadis et Dadi their Manmohini, life was just Murli. c'était seulement, leur vie, When c'était they le sat Murli. together, Et they quand would elles étaient talk assises about ensemble, Murli. elles parlaient du Murli entre elles They used to call jokingly, et let's elles play appelaient, badminton. elles disaient, jouons au badminton, So dans le question sens answer. dont on se posait des questions et des réponses. So Didi will ask, then we have to Alors, Didi posait la question, on devait
répondait et elle posait une question et on répondait et on répondait, elle posait des questions. Elles appelaient ça jouer au badminton. C'était la joie de leur vie. Juste du Murli, c'était la joie. Plusieurs d'entre nous, c'est « Ah, j'ai entendu déjà, je l'ai déjà lu, je l'ai lu ». Et après une heure, on ne se souvient rien, aucun point du Murli. Et on cherche les points du Murli. Pas ce que l'on doit vraiment trouver, ce qui émerge, nos émotions qui ressortent. Qu'est-ce qui émerge du Murli? Et ça s'appelle Simurti. Est-ce que je suis vraiment en train de me rappeler qui j'étais? J'étais avec Baba, j'étais avec la famille, j'ai fait le service de Baba. Combien d'entre vous vous en rappelez? Est-ce que vous vous sentez comme cela? J'ai déjà entendu ce Murli. Ce n'est pas un point de vue qui est répété, mais juste le sentiment de déjà vu. Parce que je sais que quand je suis à la Madhuban et que j'ai entendu le Murli directement, il y avait beaucoup de sentiments, même les mots, on ne s'en souvenait pas, mais c'était très profond, les émotions profondes émergeaient, que c'est Baba qui nous parlait et qui voulait faire. Il y avait beaucoup d'attention sur la pratique aussi de la conscience de l'âme. Parce que c'est seulement en conscience de l'âme que notre rôle émerge. Parce que si l'on est conscient du corps, on est sensible à ce qui existe dans le monde extérieur. C'est complètement différent, la conscience du corps. Alors, la conscience de l'âme doit être notre niveau principal quand on écoute le Murli ou quand on baratte le Murli. Alors, je pense que c'est très, très important, dit Moini, d'être le plus souvent possible en conscience de l'âme quand on écoute le Murli. Ainsi, le Murli est absorbé, non seulement absorbé, mais on s'en imprègne et notre attitude est basée sur le Murli. Et notre drishti est basé sur le Murli aussi. Ma conversation au sujet du Murli se fait dans la conscience de l'âme. Ces jours-ci, nous sommes très peu nombreux à se rappeler les uns les autres. Qu'est-ce que Baba a dit ce matin? Ce n'est pas seulement se rappeler soi-même, mais demander à d'autres. Est-ce qu'on peut répéter ce que Baba a dit ce matin? Mais si on en fait une pratique, peut-être une fois de temps en temps, peut-être 2 fois, 3 fois, que l'on s'assoit ensemble et qu'on révise le Murli, parce que ce n'est pas seulement écouter le Murli une fois que cette connaissance nous imprègne ou reste dans notre intellect. Alors, si je sais que c'est pour créer ma conscience et que je dis ensuite seulement 2 points. Aujourd'hui, j'étais très touchée quand Baba a dit, et durant le jour, je crée cette conscience de ce qu'il dit, parce que Baba est l'océan de connaissances et différentes vagues de la connaissance m'habitent. Alors, je prends 1 ou 2 points, c'est tout. Dans le Murli d'aujourd'hui, Baba a parlé combien il y a la chaleur des vices, une extrême chaleur des vices.
Et Baba parle particulièrement de la conscience du corps, les actions de la conscience du corps, la luxure. Et on devient très sensible à travers les paroles de Drishti, les actions. Mais Baba a dit, on doit être cool. Il ne doit y avoir aucune chaleur. Habituellement, Baba parle de la chaleur de la colère, mais aujourd'hui, il a dit la chaleur de la luxure. Et tout cela, c'est à cause de la conscience du corps. Alors, si on veut rester calme et frais, on doit être dans la conscience de l'âme. Bien sûr, les dadis avaient une grande fortune d'avoir aucun contact extérieur. C'est une grande fortune de ne pas être attirées. Elles étaient entre elles et parlaient de la connaissance et faisant du yoga et des bhaktis. Et tout était organisé pour pratiquer l'âge d'or. Et quand elles sont sorties, on sentait qu'elles étaient emplies de la conscience de l'âme parce qu'elles ont pratiqué beaucoup cette conscience de l'âme. Vous avez déjà entendu, lorsqu'il y a eu la partition en Inde, et c'était les religions, et il y avait beaucoup de violence aussi. C'était entre les musulmans et les hindous. Alors, Baba a dit aux sœurs, elles étaient au Pakistan, si vous êtes en bon yoga et en tapasya, personne ne vous regardera avec la conscience du corps et personne ne vous touchera non plus. Et ça a fonctionné parce qu'elles étaient toutes en bâti et si elles devaient faire du karma yoga, elles se levaient, allaient le faire et elles étaient constamment en conscience d'âme et en bâti. Donc, elles ont toutes été en sécurité. Sinon, les femmes, les enfants, tous ont été violentés. Beaucoup d'attaques, beaucoup de colère et juste la destruction. Mais les enfants de Baba ont été en sécurité et saufs, à l'abri. Certains disent, quand il y a des scènes de destruction, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se pratiquer à être dans la conscience de l'âme, être dans l'incorporel. Mais tout cela est basé sur la quantité de pratiques que l'on fait. Je comprends ce que l'on doit faire, c'est la conscience de l'âme. C'est dans cet état. On doit vraiment pratiquer. Combien pratique la conscience de l'âme? Regardez tout le monde comme une âme paisible, une âme emplie d'amour. Tous sont des âmes. Je suis une âme et ils sont tous des âmes. Dans cette pratique de la conscience de l'âme, et quand je suis conscience de l'âme, c'est l'amour de Baba qui émerge, l'amour du Murli. Comme nous avons ce temps en ce moment, Baba nous a donné du temps de porter attention et de pratiquer notre conscience de l'âme. Ça ne vient pas tout seul, on doit pratiquer. Alors, du Murli, quand j'ai l'amour du Murli, il y a de l'amour aussi pour celui qui parle le Murli, qui dit le Murli. Et quand j'ai de l'amour pour celui qui dit le Murli, j'ai aussi de l'amour pour tous les mots qui sont dits dans le Murli. Alors, porter une grande attention à ce que l'on absorbe
en écoutant le murlier et combien je change ma Svarup, mon incarnation de ce qui est raconté dans le murlier, Simurti. Simurti, ce n'est pas seulement la conscience de l'âme, mais tous les points du murli. Parce qu'ainsi, on découvre comment notre rôle émerge grâce à toutes ces qualités. Aujourd'hui, dit Moini, je pensais à partir de mon cœur combien on doit avoir la gratitude pour Baba, pour nos vies, pas seulement spirituellement, mais notre vie physique aussi. On doit remercier Baba, la bonne compagnie, la bonne nourriture, un bel environnement. Baba nous donne tellement. Alors, j'ai pensé, si Baba a fait tellement de choses pour que ce soit facile pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour Baba? Baba m'a donné de si beaux moments. Même quand ce sont des moments difficiles, on reste heureux. Tout est agréable quand même. Je dois faire plus pour Baba, n'est-ce pas? Si Baba fait tout en sorte que tout soit facile pour moi, je dois donc servir plus et d'une façon illimitée. Et je pensais, si chacun d'entre nous faisait cela, devenir conscience de l'âme et faire de plus en plus, un petit peu de plus en plus, chacun de notre cœur, on doit être un instrument du fond du cœur. Et quand on se qualifie de l'intérieur, Baba nous donne une tâche illimitée. Tellement de beaux pour le Murlidhar, de beaux sentiments à l'égard du Murlidhar. Et on regarde dans notre méditation du petit matin. J'ai hâte d'entendre ce que Baba a à me dire ce matin. Et Baba a dit aussi qu'il nous donne des exemples, comment dans notre intellect, la connaissance doit devenir comme des perles. Ce sont les joyaux de la connaissance, les perles de la connaissance, ce sont les mots du Murli. Et c'est simplement possible quand nous sommes dans la conscience de l'âme. Je me souviens quand je suis arrivée en Guyane, je dois être en conscience de l'âme parce que si je suis en conscience de l'âme, Shiv Baba va venir en Brahma Baba. Si je suis en conscience de l'âme, en conscience du corps, il ne viendra pas. Alors, je rencontre simplement. C'est un petit peu. Brahma Baba va savoir que je ne suis pas en train de l'invoquer, Shiv Baba. Mais il nous aime. Chacun d'entre nous, dans notre conscience de l'âme, qui se rappelle et qui invoquons Baba, et ainsi Baba partage son drishti avec nous. Didi était dans la joie au-delà des sens et elle écoutait le Murli comme une gopi dans la joie au-delà des sens. Elle était un amour spirituel incognito avec le Murlidhar. C'est ce qui est Simurti, c'est le Murli et penser, parler, pratiquer, incarner le Murli, c'est Svarup. Sinon, on oublie les points dans le Murli. Plusieurs fois, j'ai parlé avec Daddy et j'ai dit, ah oui, on va voir quels sont les autres points. Mais si on le fait d'une façon constante, vous allez voir qu'il y a une différence, que Murlidhar
Baba est avec nous. So Didi Manmohini was Alors, Didi Manmohini était, et les dadis de cette époque avaient beaucoup de joie, leur bonheur, tout était le Murli. Parfois, c'était des joyaux, parfois, c'était aussi des armes pour combattre Maya. Alors, on doit porter une grande attention au Murli et écouter le Murli. Sentir la musique et la douceur du Murli et l'amour pour le Murlidhar. Om Shanti. Om Shanti. Thank Om you. Shanti, merci. On va écouter Sister Gayatri et elle va nous parler des témoignages de Didi Manmohini. Voici Gayatri. Om Shanti à tous. Et j'ai aimé comment Mohini a parlé le Smriti Swarup d'aujourd'hui, d'être la gopi dans la joie au-delà des sens et intégrant dans ce que l'on va pratiquer demain. Parce que je sens que ce n'est pas seulement et on l'oublie et un deuxième vient et on l'oublie et un troisième. C'est toujours intégré. C'est toujours intégré d'un Murli à l'autre et on devient de plus en plus Batsaman, c'est-à-dire c'était la façon de Didi faisait. Il y avait des moments différents où elle était dans la conscience. Aujourd'hui, on va regarder le Smriti de la vérité absolue et le Svarup de la conscience de l'âme. C'est ce que l'on regarde ce soir et on va le pratiquer demain. Je vais vous parler un peu de Didi par rapport à cela, l'amour, la vérité et une foi inébranlable rendait Didi. C'était elle était très douée, Didi. Elle avait un intellect humble et créatif et elle buvait à la source de vérité elle était imbibée de la connaissance. Au moment où elle entendait la vérité, elle devenait illuminée et elle captait l'étincelle de chacun des points dans son cahier de notes. Baba aimait parler à Didi et dans un petit chit-chat, il a dit ceci. Écouter et étudier, c'est être perdu dans l'amour du Murlidhar. Donc, c'était la gopi qui était perdue dans l'amour de celui qui joue de la flûte, le Murlidhar. Ce genre d'amour pour le Murlidhar, c'est le Murli. Plus on a beaucoup d'amour pour le Murli, plus on a d'amour pour le Murlidhar. La reconnaissance d'une vraie brahmine, c'est de voir son amour pour le Murli. Le père est toujours fier des enfants qui veulent comprendre tous les secrets, ceux qui gardent un équilibre, qui connaissent tous les secrets, Rasyut, et qui sont exacts dans leur yoga, Yogyut, et qui veulent tous utiliser toutes les vertus, Gunyuk, et rester sous le dais de protection de la bénédiction du Père
Les blessings, les bénédictions c'est une pluie de bénédictions qui commence dès le moment où on prend la connaissance et cette pluie dorée de bénédictions continuera jusqu'à la fin. Et vous êtes sous ce dé de protection et vous êtes soutenu par la connaissance et vous resterez sous ce canapé, ce dé de protection jusqu'à la fin. Et vous aurez toujours les fleurs dorées qui sont les bénédictions du Père et le Père est avec vous à tous les pas et les bénédictions sont avec vous à chaque moment. Et Baba disait cela et elle prenait cela en elle. Elle devenait la conscience incarnée de cela et ensuite elle écoutait le Morli. Donc, elle était déjà bénie par la façon dont Baba lui avait parlé. Alors, Didiji a rencontré celui qui était le gérant des Murlis et c'est à partir de ces cahiers de notes que les Sakars. Alors, Hajibai Didi avait un côté très joyeux, mais elle avait aussi un côté très sérieux. Et Rajubai dit, Didiji avait une belle qualité de créer des questions et des réponses du Murli. Elle posait des questions dans la classe, ce qu'elle appelait jouer au badminton. C'était le jeu de questions et des réponses avec chacun. Et bien sûr, elle était certaine que nous ne réussirions pas à avoir les réponses. Mais Didi elle était excellente, poser ses questions sur les Murlis. Elle faisait en sorte que la classe pensait. En posant la question d'une certaine manière, elle nous rendrait confus. Donc, elle vérifiait par son questionnement de voir si on écoutait, si on se rappelait et si on comprenait. Alors, quand Baba est devenu Avyak, il a eu le service, elle a eu à répondre, à faire la correspondance que Baba avait. Donc, répondait, mais elle avait elle disait que toujours dans la réponse, on devait répondre avec les joyaux du Murli du jour. Alors, la réponse ne devait avoir pas plus que 4 à 5 lignes. Et ainsi, elle disait elle avait posé des questions et des réponses dans son journal et ensuite, il les tapait et il lui apportait. En 1963, j'ai appris à lire le Sindhi et j'ai appris à faire ce travail. Et j'ai appris ce travail avec Moini Didiji. Et elle avait des bénédictions qui venaient directement de la bouche de Dieu. Elle a pratiqué avec nous comment écouter le Murli avec attention. Et quand on écoute, pas une parole devrait être perdue, pas un seul mot ne devrait être perdu. Alors, on va écouter maintenant les paroles de Didi lorsqu'elle va partager avec nous comment écouter le Murli. Didi Manmoini. अब चाहिए वानप्रस्थ अवस्था। तो इसके लिए प्यारी बाबा की लाडली सिकी लजी नूरे रतन, ओ शिव शक्ति सेना, पांडव भाई, इसलिए जो बाबा कहे वो प्रैक्टिकल में हम बच्चे लाए। Therefore, he le bien-aimé Babdada, les joyaux des yeux, ceux qui
l'armée pendable, Shakti, l'armée. Mettons en pratique tout ce que Baba nous dit. तो इस पुरानी दुनिया के हर चीज से दिल उपराम में Baba says, you are Baba now dit, vous devez, maintenant vous êtes dans l'état de retraite et soyons allés au-delà de tout ce qui est au-delà de ce vieux monde, allez au-delà de ce vieux monde. Laissez ce vieux monde derrière vous. लेकिन वानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं you see that in the world outside, Vous voyez, quand le monde physique, même si les gens n'ont pas la connaissance, ils vont aussi dans cet état de retraite. साथ में जैसे कि खाने पर पीने पर सब पर अटेंशन and then when they go, Et it's as if ensuite, quand ils quittent le corps, leur connexion devient tout à fait, attention to everything. et ainsi ils portent une attention très particulière dans leur façon de manger, de parler et leur façon de vivre aussi. बाबा से और साथ में मुरली पर पूरा ध्यान मुरली के समय एक शब्द भी विसरे भूले नहीं Baba has decorated us. Baba nous a décorés avec plusieurs bénédictions et nous devons écouter le Murli avec attention et pas un seul mot doit être oublié ou pas entendu dans le Murli. धारण होते जाए भले नोट तो करो ये भी बहुत अच्छी बात है लेकिन उस समय अटेंशन से सुनेंगे तो अभ्यास भी रहेगा The yoga of the intellect should not Le yoga de l'intellect ne doit pas aller attention to listen. partout, il doit être dans la complète attention. Et bien sûr, faites des notes, prenez des notes, mais si vous n'êtes pas dérangé, vous allez pouvoir porter une attention complète. तो इस तरीके से ये दो पूरा ही पीरियड सवेरे का चलेगा मुरली रहेंगी और उनके साथ साथ ये भी अपने पास निश्चय रखो तो सारे दिन में मुख से शिवा जरूर है So this is the chart that Baba wishes Alors, voici la charte que Baba veut voir. Il y a on doit porter attention au Murli et on doit avoir une foi complète toute la journée et l'attention qu'on doit avoir, faire le service par les paroles durant la journée. Shiv Baba Yade. Être dans le souvenir de Shiv Baba. Alors, devenir pareil au Père, Bab Saman. And so now, Et maintenant, en écoutant les paroles de Didi, de l'état de l'intellect, l'état de retraite, et écouter le Murli dans cette attention, on va regarder maintenant le devoir de ce soir. Alors, pour chaque Amrit Vela, on a donné un point qui est lié à Baba. Parfois, quand on présente quelqu'un comme Didiji, notre question c'est est-ce qu'on doit se connecter à Didiji? Elle ne nous a jamais montré, elle nous a montré à se connecter à Baba. Alors, avec Smriti Swarup de Didiji, qu'elle utilisait, c'est-à-dire de se connecter à Baba, elle devenait complète incarnation. Donc, à l'Amrit Vela, le point est le point, c'est une chanson.
Et c'est les Kitna, Mita, Kitana, Pyara, Shiv, Bola, Bhagwan. C'était des mots d'apparition. Comme il est doux, comme il est adorable, le Seigneur innocent. Et ensuite, ma Smirti, c'est la vérité absolue. Et ma Svarup, c'est la conscience de l'âme. Et avec cela, je connecte à Dieu, celui qui est doux, adorable et le Seigneur innocent. Et c'est le point que l'on va utiliser pour demain à l'Amrit Vela. Ensuite, pendant la journée, Didi utilisait le mot Van Prasht. Quand on pense à Van Prasht, on pense à laisser le monde et quitter le monde. Mais elle a aussi qui pouvait nous permettre de mieux comprendre que c'était aller mon intellect et Vanaprasht, c'est-à-dire qu'il doit être au-delà de l'attirance du vieux monde, mais je dois aussi porter une attention complète à l'écoute, à la parole et à la façon de vivre. Et j'ai pensé que c'était une belle pratique pour demain. Alors, l'intellect reste en vantrage, c'est-à-dire qu'il n'est pas attiré par le vieux monde et en même temps, on porte attention à notre façon d'écouter, de parler ou de vivre, d'agir. Et pour la réflexion du soir, ce soir, c'est la réflexion sur le Gopi, mais demain soir, on va réfléchir sur, on va regarder ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Ai-je écouté chaque mot du Murli avec attention? Alors, je vérifie l'exactitude de ma charte. Donc, les deux éléments pour vérifier ma charte, le premier, c'est est-ce que j'ai écouté chaque mot du Murli avec attention? Et ça, c'est une belle pratique pour la concentration. Et c'est une belle pratique du Svarup. Ai-je écouté chaque mot du Murli avec attention? Et le deuxième, le yoga de mon intellect a-t-il été détourné de la vérité aujourd'hui? Le yoga de mon intellect a-t-il été détourné de la vérité aujourd'hui? Alors, c'est le devoir pour demain soir. C'est un exemple. Vous pouvez aussi créer vos propres pensées. Mais c'est intéressant de le regarder comme Didi nous le présente. On fait maintenant notre yoga collectif et on va regarder le Smriti Svarup, c'est-à-dire on va être dans la vérité absolue, c'est-à-dire les mots du Murli, et le Svarup, c'est en étant dans la conscience de l'âme. Alors, faisons maintenant notre yoga collectif dans le souvenir du doux et adorable Seigneur innocent. Om Shanti.
बाबा ने वरदानों से तू सजाया है, तू सवेरे का बैठक बाबा से और साथ में मुरली पर पूरा ध्यान, मुरली के समय एक शब्द भी भूले नहीं। Baba has decorated us with Baba many nous a décorés avec plusieurs bénédictions et nous devons écouter le murli avec beaucoup d'attention. Pas une seule parole doit être, pas un mot doit être perdu quand on écoute. उस समय जैसे कि बुद्धि में धारण होते जाए, भले नोट तो करो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समय अटेंशन से सुनेंगे तो अभ्यास भी रहेगा। the yoga of the intellect should Le not yoga de l'intellect ne doit, doit être complètement dirigé et concentré sur sur le murli. Vous pouvez prendre des notes, mais si vous n'êtes pas distrait, vous allez pouvoir être concentré sur le murli. La vérité absolue.